بكم شرفا تضاءف بالنزول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل الطائب والبطول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دن وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الآمنة من وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسار إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شه بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده عاقما شعنه قد اعتلى أعذذ بذلك شانا
واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف عن ابن رحيه لإسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلد الأرواح من كل الجهات فوات ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرقين وبنا شرقي تصدر ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي
رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قدها من هول أفظع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفع تشفع فعليك الله صلى مبدأ النور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمع صلى الله
وادفعي الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب اغثنا يا الله بحياها طالية مع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحدي مشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طرى وآله وصحابه من شناشر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah hadada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Limpahan salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, banggaan hati kita, baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita Ustaz Thabit Abdillah dan para kaum ibu, para orang tua, para jamaah nisa yang hadir bersama di majelis sore hari ini. Mudah-mudahan semua kita Allah beri panjang umur, Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kita bersyukur pada sore hari ini kembali dikumpulkan bersama di pengajian bulanan kita guna membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mudah-mudahan dari pengajian ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Kita dalam pengajian kitab Khuluquna sampai pada kalimat hatta lagat sana'al a'da'u minna. Namun sebelumnya kita niatkan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim.
نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله ودعاة إلى الخير ودلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata guru mulia kita Al-Habib Umar, hatta laga sana al-a'da'u minna. Di perjumpaan bulan yang lalu kita mempelajari tentang bagaimana orang-orang itu dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari akhlak. Kita bahas di bulan lalu tentang orang yang jika dia tidak memiliki akhlak, di antaranya kerusakan di dalam mempermainkan hak-hak Allah Ta'ala, kemudian memiliki fanatik dalam berpendapat, tidak mau mendengarkan yang lain, kemudian sombong, kemudian lagi rusak di dalam muamalahnya. Kita bahas di perjumpaan kita sebelumnya. Nah, ini semua adalah langkah-langkah yang dibuat oleh para musuh Allah yang merusak kita. Dalam Al-Quran, walan tarda anka al-yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan ridha kecuali sampai kita ngikutin mereka, ya, dengan segala caranya, dengan segala selahnya. Ya, banyak orang-orang itu yang membuat langkah-langkah di dalam menipu umat Islam supaya umat Islam itu tidak berakhlak, jauh dari Allah. Ya, banyak hal, dari makanan, dari fashion, pakaian, dari tongkrongan dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali daripada langkah mereka. Orang-orang ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan yakin bahwa persatuan kita, ya, dengan yakin bahwa kita saling tolong menolong, saling membantu, insyaallah akan menjadikan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak ini, dengan kebaikan yang kita lakukan, itulah yang akan menjadikan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sia-sia orang yang berakhlak mulia, tidak akan sia-sia. Pasti akan membuahkan hasil. Walaupun mungkin orang tidak menilai baik dari akhlak yang kita lakukan, tapi kalau itu akhlak yang baik, ya, maka insyaallah akan membuahkan hasil. Kalau kita menentang, kalau kita melawan, belum tentu membuahkan hasil. Ada satu kisah dulu, ada satu orang dari habaib, dari dzurriyyah Nabi di Hadramut. Beliau orang kaya, dia menginfakkan hartanya, dia buat tempat minum. Di sana ada namanya mahal syarab, tempat minum. Jadi kalau jalan tuh lewatin perkampungan, dibuatin ada tempat minum. Jadi orang kalau lewat yang haus bisa minum. Kalau di kita nggak ada begitu, ya. Apa aja semuanya bayar, nggak ada yang ngasih minum gratis, ya. Kecuali kita mampir ke rumah orang kita kenal. Kalau di Hadramut, subhanallah, sampai sekarang tuh di pinggir-pinggir jalan banyak. Bukan cuma tempat minum doang, sampai dipasangin ininya, pendinginnya. Jadi kalau kita lagi jalan nih, misalkan contoh, saya gambarkan ya, tempat saya belajar itu namanya Darul Mustafa. Kalau mau masuk ke kota Tarim, itu bisa dapetin puluhan tempat minum. Terus airnya udah didinginin, jadi ente minum air dingin, enak banget. Nggak ada di mana-mana, nggak ada, ya, adanya di Hadramut, ya. Itu ada orang buat seperti itu di Hadramut sana. Nah, zaman dulu, ya, belum ada belum ada dispenser yang mendinginkannya, belum ada, ya.
di mana tempat minumnya itu emang dibuat tapi adem akhirnya. Tapi tiap malam ditugasin sama ini orang kaya nih, ada satu orang berkhidmat di situ, dia bersihin supaya air minumnya juga bagus gitu ya. Dia udah bersihin, tapi besok harinya didapetin tuh air tahu-tahu bau kotoran, berubah, bingung dia apa yang terjadi. Dia sampaikan kabar ke yang menginfakkan tuh, yang ngewakafinnya. Dia bilang coba dicek, gak ada apa yang terjadi nih. Malam harinya dia ngintip gitu, sembunyi-sembunyi. Ternyata betul ada satu orang, mungkin dia nggak seneng hati, ini orang berbuat baik. Dia sengaja atau habis dibersihin dia bawain kotoran binatang dimasukin ke. Jadi orang nggak ada yang mau minum dari situ. Akhirnya ketahuan deh masalahnya. Dia sampaikan kabar ke yang punya air nih, orang kaya yang menginfakkan hartanya buat orang minum. Oh, siapa yang ngelakuin si ini? Oh, ya Allah. Enggak, dia enggak kesel, enggak marah, enggak. Tapi dia bilang, ya Allah, kayaknya kita kurang perhatian sama dia nih. Dia mungkin orang enggak punya, orang susah, orang apa. Dikumpulin keluarganya, diajak aja deh kita ke rumah dia, beliin beras, beliin minyak, beliin apa, datang rame-rame. Dia ketakutan nih, waduh ketahuan nih kata dia. Dia udah mikir nih yang berbuat buruk nih, udah mikir wah saya bakal disidang oleh. Diketok pintu rumahnya, dibuka, ada apa? Dia bilang, enggak ya Allah, kita minta maaf, kita kurang perhatian, kita nggak merhatiin keadaanmu. Nih kita bawain sedikit hadiah bantuan. Bayangin coba, dia udah berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Nah, ini kan ajaran yang indah yang diajarkan oleh mereka orang-orang soleh kita dulu. Akhlak yang mulia. Apa enggak ngerubah itu, berubah orang itu langsung 160 derajat tuh, orang berubah langsung. Apa dia lakuin? Dia minta maaf, dia enggak banyak bicara. Malamnya tuh yang dia biasanya taruh kotoran malah dibukurin biar wangi. Tuh tempat penampungan airnya dia yang bersihin. Besok udah dapetin airnya udah seger, udah wangi, udah apa? Berubah karena apa? Akhlak, karena kebaikan. Jadi mujtama, lingkungan kita pun akan berubah kalau kita mengamalkan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita buat pengajian sore nih, kita belajar kitab Khuluqun Guna, biar kita belajar akhlak, biar lingkungan kita tuh berubah gitu. Sebab ada orang di luar sana ngerusak kita, ngerusak keluarga. Mungkin orang tua kita dulu akhlaknya bagus ya, anak muda zaman sekarang ngikut zaman modern bisa berubah akhlaknya. Nih, makanya Habib Umar bilang nih begini, hatta lagat sana la ada minha. Sampai mereka para musuh-musuh Islam itu membuat taktik-taktik, langkah-langkah yang merusak akhlak kita. Contoh, di antaranya berapa banyak orang kita sekarang man yaqulu inni muslim. Berapa banyak orang bilang saya muslim. Thumma huwa yuharibul Islam bi fi'lihi wa suluki. Tapi dia tanpa disadari dia itu sedang memerangi Islam sendiri dengan tingkah lakunya, dengan perjalanan hidupnya. Sekarang berapa banyak orang bilang saya Islam, tapi apa yang dia lakuin gak ada gambarannya dia memuliakan Islam atau menolong agama Islam. Bahkan dia jadi kelompok orang-orang yang kayak sengaja merangin Islam. Nyata banget di zaman kita ini kelihatan. Ini Habib Umar nulis sudah 40 tahun yang lalu. Apalagi di zaman kita yang teknologi semakin canggih, ya. Sehingga apa kita bisa lihat tuh, ada sengaja orang-orang yang merangin kita sehingga merubah saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, teman kita yang muslim, sehingga apa? Tanpa disadari apa yang mereka lakukan itu, mereka itu berperilaku buruk. Wa yashunnu harba sya'wa ala kulli ma fihi salih al-islam wa izzul muslimin. Apa yang dia lakuin itu menjadi memerangi ya kebaikan di dalam Islam dan kemuliaannya umat Islam. Makanya nih kita bisa lihat
dari langkah mereka para musuh Allah di antaranya. Apa yang pertama? Mereka itu menjauhkan kita supaya seakan-akan apa yang kita lakuin kita menentang Islam. Sekarang berapa banyak muslim tapi menentang Islam. Itu yang pertama. Kata Habib Umar yang kedua, man yaqulu ini muslim. Ada orang juga lain lagi, dia bilang saya muslim. Tsumma huwa yurdi an hukum bi ghairi ma anzalallah. Tapi dia itu ridho dengan ketentuan yang bukan Allah turunkan. Dia ridho dengan kekufuran, dia ridho dengan kemaksiatan. Makanya ada ridho bil kufur. Orang ridho dengan kekufuran ya jadi kufur buat dia. Ridho orang maksiat jadi maksiat. Mana'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimah karena syarikan lahu fiha. Siapa orang yang dia menolong orang berbuat maksiat, maka apa? Maka orang tersebut seakan-akan dia membantu join, walaupun cuma satu kata, ngedukung orang maksiat satu kata. Ya, ada orang berbuat dosa, biarin dia mau buat dosa, biarin. Ridho dengan kemaksiatan, ridho dengan kekufuran, waliyadzubillah. Terus bagaimana seharusnya? Paling enggak kita itu bisa menasehati dia, apalagi dia kalau anak kita, saudara kita. Jangan buat maksiat. Berarti kita enggak ridho. Minimal lemahnya iman kita doain, ya Allah, hati kita sedih. Contoh deh, kita ngelihat anak kita enggak sholat. Udah dibilangin ngelawan, dikasih tahu saudara deh kalau anak susah, anak ngelawan kurang ajar banget. Saudara ada yang kita susah nasihatin, saudara kita kagak sholat, kakak kita nggak sholat, adik kita nggak sholat misalkan. Kita udah bilangin, kita udah nasihatin, malah diomelin, diocehin, jadi berantem. Tapi paling enggak di gelapnya malam kita angkat tangan, doa kita nangis, ya Allah, saya kepengen lihat saudara saya sholat ibadah, ya Allah. Pilih dia jadi hambamu, ya Allah, yang taat, yang ibadah, yang sholat, yang rajin. Sedih, ya Allah, ngelihat dia maksiat. Jadi kita nggak ridho dia berbuat dosa. Jangan sampai kita ridho dengan hukum-hukum atau ketentuan bukan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Muslim tapi belum nggak apa-apa ini begini, nggak apa-apa itu begitu. Termasuk mereka orang-orang yang menentang saya. Biarin aja saya. Kenapa kamu ngurusin saya begitu? Ada dia ngelakuin suatu maksiat misalkan, kita nasihatin jangan begini, biarin aja, urusan saya bukan urusan ente. Nah ini namanya apa dia? Dia bilang dia muslim tapi dia seakan-akan dia enggak ridha dengan ketentuan Allah. Au yu'ayyiduhu wa yusifu bitaqaddumi wa tatawur. Dia menentangnya itu seakan-akan dia mengatakan, kalau kita ngikutin gitu kagak zaman. Sekarang udah zaman modern, udah beda. Dulu mungkin zamannya orang ibadah, sekarang nggak ibadah. Ini orang yang apa namanya bilang muslim tapi dia padahal tidak ridha dengan ketentuan, dia ridha dengan ketentuan yang lain daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Ya nggak ada, mau zaman mau kapanpun sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Syariatnya Nabi, ajarannya Nabi, hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan adalah hal yang memang harus kita pegang teguh. Iddu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi. Gigit erat-erat, pegang erat-erat tuh. Ya, ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi waman yaqulu ini muslim. Kasihan saudara-saudara kita di antaranya ada yang jatuh. Kenapa? Dia bilang saya muslim. Bahwa mulki awamirillah wa nawahi, tapi apa? Dia ini melepaskan dirinya dia daripada perintah Allah, enggak dikerjain. Ya, wa nawahihi wara'a dhahri, dan larangan Allah malah dia lakuin. Muslim tapi enggak sholat, muslim tapi enggak puasa Ramadan, muslim tapi berbuat minuman keras, mabuk, zina dan lain sebagainya. Ini keadaan yang jauh dari akhlak.
Yang keberapa itu? Ketiga. Yang keempat, wa man yaqulu ini muslim, ada lagi di antara mereka bilang saya muslim. Tsumma la ihtimam lahu abadan bi syu'unil Islam. Tapi dia enggak punya perhatian dengan agama Islam. Enggak ada kepengen orang dalam kebaikan, enggak ada. Karena kita nih semua kita mesti punya perhatian dalam Islam. Apa yang kita punya perhatian? Mohon maaf hadirin hadirat nih semua, bukan cuma tugas ustadz, guru yang bimbing ke jalan Allah. Kita semua harus berdakwah di jalan Allah, ngajak orang kepada kebaikan. Minimal kalau enggak dari ucapan kita, dari perilaku kita. Ya, jangan sampai kita enggak punya perhatian. Ngelihat lingkungan kita yang banyak kurang-kurangnya terus kita udah biarin aja, berarti kita enggak punya perhatian. Lihat saudara kita yang dalam kesulitan, kita punya, kita milik, kita mampu, kita enggak bantu, berarti kita enggak punya perhatian. Ya, berapa banyak orang seperti itu kita saksikannya. Dia enggak ada perhatiannya kepada perkara Islam dan keadaan kaum muslimin, enggak diperhatiin sama dia. Nah, ini yang seperti ini contohnya, ya, mereka yang sudah masuk di dalam apa namanya langkah-langkahnya orang-orang di luar Islam yang mau merusak kita. Ada lagi di antaranya wa man yaqulu ini muslim. Ada orang dia bilang saya muslim, wa huwa la ya'rif inil Islam illa rakaat tusalli bi ghairi wa'i. Ada orang Islam yang bilang saya muslim, tapi dia enggak paham dari ibadah kecuali cuman salat berapa rakaat yang dilaksanakan tanpa khusyuk, tanpa hadir hati. Jadi rusak pikirannya dengan yang lain. Orang dibawa dalam sholatnya, habis nonton sinetron dia sholat, kebawa dah tuh, lagi gemesnya, lagi apa, keselnya, gaharnya, babanya, kebawa sampai sholat. Namanya as-salah bi ghairi wa'i, sholat nggak hadir hatinya sama Allah Ta'ala. Nah, ini keadaan kita, jujur aja kita keadaan kita seperti itu. Kadang-kadang urusan dunia kita kebawa dalam ibadah kita. Ya, usaum intayassar. Berapa banyak orang bilang saya Islam tapi puasa semau dia. Saya merasa enaknya, semudahnya dia puasa. Dia enggak mau, dia enggak puasa. Ya wa zakah wa haj in samihat nafas. Dia tunain zakat, dia pergi haji kalau dia enak di dirinya dia. Ya berapa banyak orang tertipu dengan dunianya, urusan zakat dia tertipu. Ada pernah terjadi orang kaya raya punya sawah banyak, panen tuh, kalau panen ada usyurnya, wajib zakat. Usyur mah gampang, satu sawah jadi 10 karung. 10 karung, satu karungnya buat zakat, 9 karung buat ente nikmatin. Banyak enggak 9 karung dibanding satu karung? 9 karung banyak. Punya duit 1 juta, sedekahnya 25.000. Zakatnya 25 misalkan ya, 1 juta mah enggak ada zakatnya, 100 juta deh. Punya duit 100 juta, zakatnya berapa? 2,5 juta. Banyak apa enggak dari 100 juta? 2,5 juta dari 100 juta. Wah, ente udah nikmatin. Dari 100 juta ente udah nikmatin. Ente anggap itu sedikit dibanding 2,5 juta, 2,5 kewajiban ya misalkan. Akhirnya ini orang punya sawah banyak, tiap sawah panen 10 seperti dikumpulin tuh, dibisain 9 punya dia pakai buat dijual apa, 1 buat zakat. Karena sawahnya banyak, dia kumpulin 1 dipinggirin, 1 dipinggirin, 1 dipinggirin. Dilupa sama yang 9 yang udah banyak dia nikmatin. Nengok ngelihat yang wajib zakat 1 juga kalau dikumpulin kan jadi banyak. Pas dia nengok dia bilang begini, dia bilang waduh, ini kalau semuanya dizakatin banyak juga nih. Akhirnya nafsu dia menggoda dia kan. Wah, kurangin, jangan semuanya buat zakat, hancur hidupnya tuh. Padahal itu kewajiban zakat. Bagi bicara orang yang mau sedekah, tergantung dirinya, dia mau sedekah enggak. Ya, padahal dia punya, dia milik, dia kaya. Ya mohon maaf, kekayaan kita sebanyak apapun bakal jadi pertanggungjawaban kita di sisi Allah Ta'ala. Nggak ada yang bisa nolongin kita kecuali kekayaan yang kita jadikan untuk di jalan Allah. Punya rezeki banyak kita pakai buat ibadah, buat haji, buat umrah, buat sedekah, buat kurban, buat bantu-bantu orang kesulitan. Itu bakal nolongin kita di akhirat.
Ya mohon maaf, kalau kekayaan mau sebanyak apapun, kalau cuma masuk ke dalam perut, udah hasilnya yang keluar dari perut. Nggak ada satupun meninggal dunia bawa kekayaannya. Walau rumahnya yang mewah besar, dia bakal bawa sampai mati, nggak ada. Nah ini orang-orang yang Islam tapi dia jauh dari Islam sebenarnya. Ini sebenarnya kita lagi bahas Islam tapi dia apa kalau kita bilangnya Muslim KTP Bapak. Jadi dia jauh dari Islam. Amma ghair hada fala dakhala lil Islam fi. Ya. Wa sana'u minna man yara anna tamassuk bisuluki dinihi fi ba'dil mawatin 'ar. Mereka orang-orang di luar Islam itu sengaja membuat kita orang-orang Islam seakan-akan orang Islam yang berpegang teguh dengan agamanya itu ini orang-orang apa ya bilangnya orang ketinggalan waktu, ketinggalan zaman kuno. Kita sudah seharusnya melepaskan itu semua, hidup dengan kebebasan nih yang dibuat mereka. Kita lupa bahwa Islam agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang isinya mengatur kehidupan kita biar apa? Biar selamat. Kayak jalan tuh ada garis putus, ada garis lurus. Cat di jalan tuh rambu jalan. Kalau naik motor nih, naik mobil kan ada tuh. Di jalan ada garisnya putus, tuh boleh belok. Tapi kalau garisnya lurus, biasanya tikungan kan garisnya lurus tuh, itu nggak boleh belok. Kenapa? Karena kalau kita main belok aja ngambil jalur orang, kita bisa kecelakaan dari depan ntar ditabrak. Begitu syariat ngatur kita, supaya kita nggak celaka, biar kita selamat. Ikutin aturan yang udah diatur, jangan sampai kita melewati batas aturan tersebut. Supaya hidup kita selamat dunia akhirat. Itu syariat mengatur kita. Enggak, udah hidup dengan kebebasan. Ente garis lurus mau nyalip juga nggak apa-apa, mau kemana nggak apa-apa. Nah ini yang nyata di zaman kita sekarang ya. Ya makanya orang perempuan bawa motor mesti hati-hati. Jangan sen ke kiri beloknya ke kanan. Ya. Kan semua ada rambunya, ada aturannya. Nah, itu syariat ngatur kita begitu. Supaya apa? Kita selamat. Ibu-ibu bawa motor sennya ke kanan, yang belakang ngelihatnya wah dia mau belok ke kanan, enggak taunya diambil dari kiri malah nabrak. Dianya taunya mau ke kiri, cuman kelupaan, biasanya emang kelupaan kalau sen motor emang begitu. Ya, kadang enggak harus ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak. Sen ke kanan belok ke kiri banyak. Artinya apa? Ini syariat udah mengatur kita. Tapi apa? Ada orang-orang di sana sengaja. Mereka itu membuat gambaran, mereka itu sengaja menjadikan supaya apa? Supaya kita jauh dari agama. Seakan-akan memegang agama itu hal yang nggak usah jauh-jauh. Zaman kita sekarang berapa banyak orang ngejelek-jelekin. Coba dong kalau ustadz, kiai, guru, habib, siapa, ulama, dai, buat satu aja kesalahan, wah rame. Satu ustadz salah, seakan-akan semua ustadz salah. Satu guru salah, semua guru salah. Pondok pesantren tempat pendidikan agama ada satu aja pondok nggak beres gitu, semua pondok seakan-akan nggak beres. Inilah apa yang mereka lakukan supaya kita tuh jauh dari agama, supaya kita jauh dari ulama. Ini zaman kita sekarang nyata, supaya kita jauh dari agama, seakan-akan kita kayak udah nggak percaya lagi. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang mereka tanamkan kepada kita supaya apa? Kebebasan, hak asasi dan lain sebagainya. Takhallaf wa la yaliku an yadhhar bihi amama al-asyad al-mutaqaddimin. Kayak seakan-akan ngerasa dirinya itu apa namanya ngelakuin bawa agama, pegang agama, berpegang teguh dengan Islam tuh ketinggalan zaman. Nggak mau ngikutin zaman sekarang udah beda, nggak kayak dulu lah. Syariat Nabi sampai hari kiamat nggak bakal berubah. Ajaran Islam, ajaran yang indah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat nggak bakal berubah ila yaumil qiyamah. Ya, beruntung mereka yang berpegang teguh dengan Islam. Makanya Al-Habib Umar ajarin di sini kita nih biar kita paham. Amal Islam bimakna hus sahih. Nah,
Adapun agama Islam, makna yang benernya, yang sahihnya, kita akan ngaji biar kita tahu apa sih itu Islam, agama yang benar, makna yang benarnya apa, arti yang benar dari Islam itu apa. Ad-dinul kamil, pertama agama yang sempurna. Islam itu adalah agama yang sempurna. Wal mabda'ul azim, prinsip yang mulia. Wal manhajus syamil, manhaj yang menyangkup menyeluruh, sempurna. Islam itu nggak ada yang tertinggal dari ajaran. Di akhir khutbah wada Nabi SAW mengatakan ayat dalam sebutkan diantaranya atmamtu lakum dinakum wa raditu alaikum, apa ayatnya itu lupa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya apa, Nabi SAW menyampaikan bahwa udah disempurnakan, udah saya udah menyampaikan yang sempurna, nggak ada yang tertinggal dari Nabi, nggak ada ajaran yang tertinggal. Oh Nabi dulu nggak nyampe, nggak, semua yang dibawa oleh Nabi SAW udah sempurna. Namanya manhaj syamil alladzi ata min rabbis sama. Ini agama Islam bukan sembarangan, agama yang datang dari Tuhannya langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyahkum wa tasarrufatil bashar, di mana untuk menentukan kehidupan manusia, wa harakatihim fi sa'iri syu'un hayatihim, yang mana menentukan bagaimana gerakan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Fala ya'rifuhu, tidaklah yang mengenal Islam tsumma yatahaqqaq bihi illal bu'd awil qalil. Tidaklah orang yang mengenal Islam dan dia mempraktekkan Islam dengan sebenarnya nih, dengan makna yang benar, kecuali sedikit dan atau sebagian dari Islam, atau sedikit dari mereka. Ya bahasanya kita banyak orang Islam tapi perilakunya enggak Islam. Makanya kita udah punya contoh yang terbaik, teladan yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita ngikutin Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mohon maaf kalau apa yang dibawa oleh ustadz, guru, habib, kiai, kalau bukan karena mereka ikut Rasulullah, kita nggak ikutin mereka. Kita nggak ngikutin guru kalau dia nggak ngikutin Rasul. Kita kenapa ngikutin jalan guru kita? Karena dia ngikutin jalannya Nabi Muhammad SAW. Kalau ngelihat ustadz nggak ngikutin jalan Rasulullah, ya bukan ustadz kita mestinya. Kalau guru, ustadz, kiai, habib atau siapa buat salah, wajar, manusia, bukan nabi. Kalau nabi, mereka ma'sumun, mereka tidak berbuat kesalahan. Tapi kalau kita manusia, ustadz, mau kiai, mau habib, mau siapa, bisa jatuh dalam salah. Menunjukkan bahwa yang sempurna hanya Rasulullah. Biar kata kita ustadz, biar kata kita habib, biar kita guru, kita dai, biar kata kita alim, kita juga bisa jatuh dalam salah. Ya, kita jatuh dalam salah. Ya, makanya yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Dikasih teladan terindah dalam hidup kita. Amal kathir mimman udda alaina fi 1,000 milyun musliman. Amal kathir, adapun sekarang banyaknya orang Islam nih yang sekarang ada. Udda alaina fi 1,000 milyun. Itu waktu 40 tahun yang lalu dapat informasi kurang lebih ada 1 miliar muslim. Itu 40 tahun yang lalu. La'alla hadzal adad kana bihasab ta'addud alladhi balaghul muslimun fil am alladhi kataba al muallif. Di tahun berapa? 1403. Sekarang udah berapa? 1446. Berarti udah 43 tahun yang lalu. Sekarang dikatakan jumlah muslim udah berapa? Ya, udah berapa miliar muslim? Ya. Fahum ahlul inhilal. Ya. Mereka orang-orang Islam yang ada sekarang tuh banyak kan, jumlahnya lumayan. Segitu ya, sona'atuhum aidila ada, tapi mereka telah dibuat-buat oleh tangan musuh-musuh Allah. Dibuat yang sibuk dengan dunianya, yang cinta sama dunianya, ya. Dibuat dengan apa yang dia lakuin,
Makanya di sini sanatum ila laisa lahum hammun wala syughul illa bi zakharifid dunya wa isba'i syahwat. Ini yang jumlahnya 1 miliar nih berapa banyak dari mereka, kebanyakan dari mereka bahkan dibuat mereka itu pikirannya yang dipikirin, kesibukannya cuman hanya untuk mengumpulkan urusan dunia aja, sibuk sama dunia. Umat Islam zaman kita sekarang sibuk sama urusan dunia. Bahkan para guru kita sampai bilang zaman kita sekarang nih perpecahan terjadi, mohon maaf, bukan karena perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat saling menghormati bisa. Dulu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad beda-beda. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Ahmad enggak pakai kunut, saling hormatin. Tapi kalau kita sekarang, kenapa terjadi perpecahan? Karena niatnya yang berbeda. Orang kalau niatnya karena Allah Ta'ala nggak bakal ribut, nggak bakal berselisih. Tapi orang kalau niatnya bukan karena Allah, karena dunia, pasti bakal berselisih. Dunia itu sempit, jadi memang medan perebutan. Tapi akhirat yang luas malah nggak direbutin. Ya, sibuk mereka, pikirannya tiap hari, besok gimana ya, saya belum punya baju nih, saya belum beli kendaraan, saya belum punya emas lagi naik, saya belum punya perak, saya belum punya uang, saya mesti punya uang segini, ntar gimana ya, mesti punya rumah, mesti ini, mesti itu. Semua yang dipikirin cuma apa? Dunia yang demi Allah. Kalau tiap hari kita cuman merenungin itu tuh, kita pikirin itu tuh, berarti harga hidup kita murah di sisi Allah Ta'ala. Yang itu semua kita pikirin bakal kita tinggalin, kita pikirin sampai kita sibukin. Berapa banyak orang sibuk hari-harinya istighal bizakharifid dunya, sibuk tiap hari cuma ngumpulin dunia. Salatnya sampai ketinggalan, ibadahnya kelupaan, makin jauh dari Allah. Hakada. Jadi mereka wa isba'u syahwat, apa yang mereka jadikan dalam kehidupan mereka cuma apa? Mengenyangkan syahwat mereka, syahwat perutnya, syahwat nafsunya. Sibuk cuma dengan itu semuanya. Walaysa lahum iltifat wala mail illa dzalik. Mereka enggak punya pandangan atau menengok kecuali dalam urusan dunia. Syaghalatuhumud dunya, mereka disibukin cuman dengan urusan dunia. Ya. Jullahum au kullahum, banyak dari mereka, bahkan hampir semuanya orang sibuk sama dunia. Awil ba'd minhum, bahkan sebagian dari mereka juga yaqdi layalihi. Mereka contohnya nih orang Islam sekarang yang cuma sibuk urusannya, berapa banyak yang terlewati malam-malamnya, al-khali'ah, malam-malamnya yang sepi itu ya enggak ngelakuin apa-apa, tidur dengan tidurnya, wala ibadah, wala nangis sama Allah, wala tahajud, wala deketin dirinya sama Allah, padahal tahu tujuan hidupnya untuk beribadah, malamnya tidur ya. Kosong, malamnya kosong. Sebagian begadang isinya cuma nonton bola. Deh. Walau begadang ngomongin orang, walau begadang ngejelekin orang. Wa nahari intalaqan ma'al munkarat al-fadhi'ah, siang harinya ini dihabisin cuman dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Ta'ala. Fayu Islam huwa hada. Kata Habib Umar, orang yang kayak begini apa mau disebut Islam yang begini? Muslim tapi perilakunya tidak perilaku Islam. Jadi nih hadirin hadirat, tugas kita apa sih? Tugas kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita nih adalah tujuan kita hidup ini adalah Allah menciptakan kita supaya kita ibadah sama Allah, taat sama Allah Ta'ala. Makanya buat yang hadir di sini, ayo mumpung masih Allah kasih kesempatan kita hidup bernyawa, nafas, gunain sisa waktu kita buat deketin diri kita sama Allah Ta'ala, banyakin ibadah. Mulailah kita memperbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita sama Allah Ta'ala, sholat kita, perbaiki hubungan kita sama Allah, ngaji Quran kita, perbaiki hubungan kita sama Allah, zikiran kita. Apa yang kita rasain sekarang nih, ini banyak jamaah perempuan kadang-kadang suka sumpek, bete, galau. Kuncinya apa? Mau tahu ketenangan hati? Zikir sama Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul
qulub, ketahuilah dengan berzikir pada Allah kita bakal dapetin ketenangan hati. Itu di situ. Dengan kita berzikir sama Allah di situ ketenangan hati. Kita banyak zikirnya zikir dunia sih, mikirinnya dunia, nyebutinnya dunia, ngomonginnya dunia, duduknya ngomongin dunia, di mana aja ngomongin dunia, akhirnya udah kita lupa sama Allah Taala sehingga sumpek jenuh. Makanya Habib Umar ngasih amalan, Habib Bakar Segaf Gresik juga ngasih, baca tiap hari, jangan lepas nih jamaah nisa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, 100 kali tiap hari. Itu isi doanya, Rabbi syrahli sadri, Allah lapangin dada saya, tenangin hati saya. Yang sumpek urusan apa? Urusannya mandek rezekinya, wa yassirli amri, Allah mudahin semua urusan saya. Rezeki saya ya Allah, kehidupan saya ya Allah mudahin. Apa yang masih sekolah pengen uji, minta mau mudahin. Yang lagi masih nyari kerja, yang masih meniti kehidupannya, ya Allah minta dimudahin. Yang langkahin hidupnya dalam rumah tangga, ya Allah minta dimudahin. 100 kali tiap hari. Coba amalin sebulan, bohong kalau nggak ada perubahan dalam hidupnya. Lahir batinnya, rezekinya, urusannya, hatinya, semua bakal dirubah sama Allah Ta'ala. 100 kali aja amalin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu li. Habib Bakar Segaf nambahin lagi, dikasih ijazah kita baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, 100 kali juga. Orang mikirnya cuma buat dapat jodoh doang tuh, enggak, buat dapat jodoh, buat dimudahin urusan, dikabulin hajat tuh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, 100 kali. Itu kalau kita udah wamin baca nggak nyampe setengah jam. 100 kali 20 menit. 10 menit Rabbi syrahli sadri, 10 menit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Kalau udah biasa. Emang kalau pertama suka bacanya lama. Kalau udah hafal udah cepet udah 10 menit masa aja kita tinggalin hari-hari kita. Sinetron 2 jam bisa. Zikir 20 menit masa enggak mau, padahal itu semua urusan dunia, urusan akhirat kita ada di situ. Nah, kita perlu ya perbaiki kehidupan kita, hati kita bersihin. Bersihin hati kita, jangan benci sama orang, maafin orang. Mungkin kita pernah kesel, sakit hati sama orang, udah ikhlas, ya Allah saya maafin, saya ikhlas, saya tulus, saya ridha. Berat memaafkan, tapi kita pengen dapetin yang indah di sisi Allah Ta'ala. Maafinnya karena Allah Ta'ala biar gak berat. Kalau maafin karena orangnya ya kagak bakal bisa. Hati kita jaga, jangan benci sama orang, jangan dendam sama orang. Hidupan kita tuh indah tuh. Orang kalau hidupnya begitu indah, ya Allah. Kata Nabi, man ahabba an yuzahza anin nar wa yudkhalal jannah, siapa yang pengen diselamatin dari api neraka, dimasukin ke surga, fal ta'tihi maniyatu huwa yu'minu billahi ta'ala wal yawmil akhir. Biar datang kematiannya dia dalam keadaan beriman, kuatin iman. Ya gimana kita duduk nih majelis, kita ngaji, kita duduk sama ustadz, sama ustadzah yang perempuan. Ngaji nih kita nguatin apa ya? Nguatin iman kita biar datang malaikat Israel jemput kita dalam keadaan beriman sama Allah Ta'ala. Apa sih yang kita harapin penghujung akhir hayat kita beriman sama Allah. Kuncinya surga buat kita, mati husnul khatimah. Terus beriman sama hari kiamat. Terus waliyati ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Apa nih? Ini pesan dari Nabi. Kalau pengen dapetin surga, diselamatin dari neraka, perlakukanlah manusia sebagaimana kamu senang diperlakukan. Ya, buat jamaah nisa yang kita jalanin hidup kita nih, orang perempuan jalanin hidup gimana? Ayo perlakuin orang sebagaimana kita senang orang lain perlakuin kita. Orang kalau baik sama kita senang, ya kita berbuat baik sama orang. Kita dikasih hadiah senang, ya kita sering-sering ngasih hadiah sama orang kalau kita punya. Kita dibantuin orang senang, bantuin orang. Kita enggak disenyumin sama orang senang, senyumin orang. Jangan kita cemberut. Itu baliknya nih, gitu. Kalau diomongin orang kagak senang hati, kita jangan ngomongin orang. Dijelekin sama orang kita kagak senang hati, jangan kita jelekin orang. Dimusuhin sama orang kita nggak senang hati, jangan musuhin orang. Dijauhin orang kita nggak senang hati, jangan jauhin orang. Itu kuncinya supaya apa? Supaya hidup kita indah. Apa yang kita lakuin baik, bagus, selamat kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Perbaikin hubungan keluarga kita.
Ya, nah, ini semuanya jalan kehidupan yang perlu kita teliti, kita meniti jalan supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita berhasil dunia dan akhirat. Nih apa kata guru mulia Al-Habib Umar? Ini pesan beliau, ya umat Muhammad. Nih kita diajak bicara, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama ana lana an nastaigid min raqdatina. Kata Habib Umar, kapan kita mau bangun dari tidurnya kita nih, kita lelap tidur. Jangan sampai bangunnya udah mati. An-nasu niyam wa idza matu istaigadu. Berapa banyak orang manusia dalam hidupnya seakan-akan dia tertidur, lelap. Kalau baru pas mati baru bangun, baru sadar, ya Allah, umur saya terlewati puluhan tahun waktu saya tanpa manfaat, sia-sia. Ibadah berapa banyak saya tinggalkan, dosa berapa banyak saya lakukan. Kalau udah mati udah nggak ada yang bisa diseselin. Seselannya seselan buruk. Kata Habib Umar, amalana ma'ana lana an nantabih min ghaflatina. Kapan kita mau sadar dari kelalaian kita? Inna alaina an nudrik ma'na intihaina ila dinillah. Sesungguhnya kita punya tanggung jawab. Supaya apa? Supaya kita betul-betul berpegang teguh dengan agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Wantiwa'ina tahta rayah, dan berjalannya hidup kita di bawah kalimat la ilaha illallah. Biar hidup kita di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa wallah, Habib Umar sampai bilang, demi Allah, innaha laysat kalimatun, kalimat la ilaha illallah bukan cuma sekedar kata. Tugal bil lisan, yang cuma diucapin dengan lisan-lisan. Walakinnaha bai'ah ma Allah. Tapi kita kalau udah ngucap la ilaha illallah, kita itu sudah berbaiat kepada Allah Ta'ala. Kita berbaiat kepada Allah, ma'allah uzma, itu lebih agung lagi dari maknanya. Ya, ente udah baiat nih, udah buat perjanjian sama Allah Ta'ala. Faufu bi'ahdillah, maka tunaikan janji ente sama Allah Ta'ala. Kita dulu waktu diciptain, ruh kita semua dikumpulin sama Allah Ta'ala, itu ruh kita udah ditanya. Dalam Al-Quran Allah Alastu birabbikum, ruh kita dulu di alam arwah pernah ditanya sama Allah, bukankah saya, kata Allah, Tuhan kalian? Ruh kita semua jawab, qalu bala, iya ya Allah, engkau Tuhan kami. Apa maknanya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang patut kita sembah kecuali Allah, enggak ada yang patut kita takut kecuali Allah. Tiada tempat kembali kita kecuali Allah, tiada tempat kita mohon kecuali Allah, tiada tempat mengeluh kita kecuali Allah, tiada penyembuh kecuali Allah, tiada penolong kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Penghambaan kita hamba bihaqqi ma'bud, dengan sebenar-benarnya penghambaan kepada Allah Ta'ala. Berarti kita ngucap la ilaha illallah, hakikat makna la ilaha illallah, patuhnya kita sebagai hamba pada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Bukan cuma diucapin dengan lisan. Wa ahdun ma'allah lahu syan. Kata Habib Umar, ingat ya, perjanjian sama Allah tuh punya syan. Wa kana ahdullah mas'ula. Dan ketahuilah kelak nanti akan dipertanggungjawabkan